أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال أيضا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط सियाल प्रशंसा सर्वदारे अल्लाह दुनियाना सतुवन्य अल्हम्दुलिल्लाह सलावत सलाम जाहिलिया नमते इस्लाम नमते आलोके करा होगेने नमते उत्तम दूत्यान मन नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा कहा एतमान के अनुगामियां कहा एतमान के बौड़े नातीन मना अथवा प्राप्त अल्लाह करने को चाहिए नबियन की श्रेष्ठ वकील अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबियन यहाँ मकबेली में श्रेष्ठ में हम मकबेली में नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे में यहाँ मकबेली में अंदर मेरा इस्लाम में मोहम्मदिया खालती नदिगल हो एसियन नमदिगत करना एवं बिदक्सियन एक मिनिसे को आया हम करना अलगे करना सेवा के आया हम एवं मिनिसा अपाय करना अलगे में नबी वाला बुला मदद करने को चाहिए अल्लाह के बेदी मादर सहोदरनी अपसैम अवस्था कदीम अपो मौला अल्लाह सुब्हानहु व तआला विशेषेण अपदानी सिद्ध अवस्था वेदी अपो मौला अल्लाह सुब्हानहु व तआला दीवान मजीद जीवत गीतरे आदर्श उगलार पासते कोचे मादर सहोदरनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरो के निसंगित बाबा एवं मिनिसुंद जीवितः मरने उन्मुकुदु अल्लाह सुब्हानहु व तआला एवं जीवितः मरने लगा दीने मूलिकम अरबन अवसरयति अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला मम मिनिसुंद जीवितः ए वगेम मरने लगा दीते ओके कौन श्रेष्ठ अमलन करने लगिया परीक्षा की बने अल्लाह सुब्हानहु व तआला दोसमा अल्लाह के प्रतिवदनी मुलिन में लोके के बाद आप करो वे लोके के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने लगा दिए एक व्यूत इबादतशाला से यही परीक्षा के अल्लाह ताला ने है कि मुर्गे का बिल्कुल सब है वे लोके जीवन में सैम में से कोई अपने जीविते अप इदिनदा करना सैम किया अपना एवं प्रश्न पत्र का बिल्कुल वाले है यही दीन में आपका अल्लाह सुब्हानहु व तआला लगा देंगे लोग अवसान दिए के लिए अपने का दिखते हैं माने
කිව්වම ඔහු මුස්ලිම් හෝ වේවා නැත්නම් කාෆිර් හෝ වේවා කවුරුන් හෝ වේවා ඔහු මෙලොව මිනිසත්තාවේ ලබන්නේ නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ව පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ. අල්ලාහ්ගේ ප්‍රතිමතුනි අප මුලින්ම වටහාගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙලොවේ ජීවත් වන මුස්ලිම්වරුන්ව පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඒ වගේම කාෆිරුන්ව පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. එහි වෙනසක් තිබෙන්නේ අල්ලාහ් දෙගොල්ලන්වම පරීක්ෂා කර මුස්ලිම්වරුන්ව අල්ලාහ් තාලා කිසිදා අත්නොමරින්නේ කියන්නේ අප වටහාගත යුත්තේ. අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙලොවේ මිනිසුන්ව විවිධ ආකාරයට පරීක්ෂණයක් ලක් කරන්නේ. අප දන්නවා මාස දෙක කාලය අතරතුර දිග්බාසුරි කුලාටුව ශ්‍රී ලංකාවට ආපු වෙනම එහි ගම්මන්පතත්වයෙන් කඳුකර ජනතාව බොහෝ වශයෙන් පීඩාවට පත් වුණා. ජීවිත බොහෝ සංඛ්‍යාවක් අහිමි වුණා. අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි ඒ වගේම තමයි 2004 සුනාමි වැසෙන්නේ. අද වගේ දවසක් දෙසැම්බර් 26 ඒ අවස්ථාවේදී මුහුදුබඩ ජීවත් වූ බොහෝ ජනතාව ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. ඒ වගේම බොහෝ වශයෙන් ඔවුන්ගේ දේපල හානි සිදු වුණා. අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි ඒ අවස්ථාවේදී කඳුකර ජනතාව කෙසේ කල්පනා කරන්නේ නැද්ද? අපට මුහුදට වඩා බොහෝ දවස්වල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. අල්ලාහ් තාලා අපෝනම් ආරක්ෂා කරා. අපට නම් සුනාමියේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියා කඳුකර ජනතාව ඒ අවස්ථාවේදී කල්පනා කරන්නේ නැති. අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි ඒ අතවුන්වත් ඉරනවා කෙසේද? ඔවුන්ගේ බොහෝ ජීවිත හානි ඒ වගේම දේපල හානි අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි අද අප කල්පනා කරන්න පුළුවන්. අපට නම් සුනාමියේ කරදරයක් නැහැ. ඒ වගේම ගම්පතුරුන් කරදරයක් නැහැ. නායයන් කරදරයක් නැහැ කියා අප කල්පනා කරන්න පුළුවන්. අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි එක දෙයක් අප වටහා ගත යුත්තේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා පරීක්ෂා කිරීමට තීරණය කළොත් අල්ලාහ් තාලාට මුහුද අවශ්‍ය නැහැ. අල්ලාහ් තාලාට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අහසෝ කිසිම දෙයක් අල්ලාහ් තාලාට අවශ්‍ය නැහැ. අල්ලාහ් තාලා විවිධ ආකාරයට මිනිසුන්ව පරීක්ෂණයක් කරන්නේ. අප දන්නවා අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි ලෝකයක් කතා කරන ටයිටනික් නෞකාව අද ලෝකයේ මිනිස් ශ්‍රමයේ නිපදවන විශාලතම නෞකාවක් වශයෙන් කතාවට ලක්වන්නේ මේ ටයිටනික් නෞකාව 1911 වර්ෂයේ එම නෞකාව ගමන ආරම්භ කරනවා. ගමනාන්තයට පෙර ඒ නිෂ්පාදනය කළ වූ කෙසේද පැවතුනේ the safest ship එනම් ලෝකයේදී අතිආරක්ෂිතම නෞකාව. අප සේෆ් යනුවෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වන්නේ ආරක්ෂාව. එසේ නොවේ වූ පැවතුනේ අතිආරක්ෂිත සේෆස්ට් ෂිප් යනුවෙන් හඳුන්වනවා. අතිආරක්ෂිත නෞකාව ever built කිසිම අවස්ථාවකදී මුහුදේ නොවිලෙන නෞකාවක් හඳුන්වනවා. අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි 1911 අප්‍රේල් 14 ගමන ආරම්භ කරනවා ටයිටනික් නෞකාව. උතුරු ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට ළඟා වෙනවා. උදෑසන 11:40කට පමණ අයිස් කන්දක ගැටෙන නෞකාව එහෙම මුහුදුවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. 1911 අප්‍රේල් 15 වනවිට අඩියම 2.20යි ඒ නෞකාව මුළුමනින්ම මුහුදුවත් වෙනවා. මාදායවර සහෝදරතුනි ඒ නෞකාවේ වගේ 2020ක් පමණ ගමන් කරනවා. 1500කට පමණ ජීවිත හිමිවෙනවා. ඒ මිනිස්සු ඔවුන් කුමක්ද පැවසුවේ? මේ නෞකාව ලෝකෙට වෙන නෞකාව අතිආරක්ෂිත නෞකාවක් කියලා. එහෙත් ඔවුන් එක්තයක් අමතක කරා. humans plan ඔවුන් කතා කරා සියල්ලම අතිආරක්ෂිත. ඒ සියල්ල ඔවුන් පැවසුවා ඔවුන් එක්තයක් අමතක කරා. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා outcome Allah's control ඒ කියන්නේ අල්ලාහ් තාලාගේ ආදේශ තමයි සියලුම දේ අවසානයේදී කියන්නේ ඔවුන් අමතක කරා. ඔවුන්ගේ ආරම්භයේදී අල්ලාහ් තාලා ඔවුන්ව පරීක්ෂාවට ලක් කරා. ඒ වගේම අල්ලාහ්ගේ රහමතුනි මාගේ මතකයේ හරිනම් 2014 වර්ෂයේ මැලේසියාවට ආයත් ගුවන් යානය කැනඩාවේ සිට චීනයේ වඩා ගමන ආරම්භ කරනවා. මගින් 239ක් සමග ඉහළ අහසේ පියාසර කළ ගුවන් යානය එක සැරේටම අපෝතම් වුණා. 2014 අද 2025 වර්ෂය එදා සිට අද වනතුරු ඒ ලෝක අභිලාෂයක් වශයෙන්
එහි ගමන් කර මගින් 230ට කුමක්ද සිදුවා කියන දේ අද ලෝක අභිලාෂයක් වශයෙන් කියන්නේ අල්ලාහගේ ප්‍රතිපත්තුනි ඒ තමයි මම පවසන්නේ අල්ලාහ් තාලා පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට තීරණය කළොත් අල්ලාහ් තාලාට කඳුගංගා අවශ්‍ය නැහැ අල්ලාහ් තාලාට මුහුදු අවශ්‍ය නැහැ විවිධ ආකාරයෙන් මිනිසුන් පරීක්ෂණයට ලක් කරන්නේ කියන දේ අපට අහගතියි ඒ වගේම තමයි මම දයාබර සහෝදරවරුනි අද මිනිසුන් කල්පනා කරනවා මම පස්වේල සලාතේ කරනවා තහජුද් සලාතේ කරනවා ඒ වගේම අල්ලාහ් තාලා මට අහකට සියලුම ක්‍රියාම කරනවා එම නිසා අල්ලාහ් මාවන පරීක්ෂා කරන්න කියලා කිසියෙකුට කල්පනා කිරීමක් නැහැ මාදයාද සහෝදරවරුනි අල්ලාහ් තාලාට මිහවුන් සමීපව බොහෝම සමීපව කටයුතු කළොත් තමයි නබිවරුන් කියන්නේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාට පැවසේ අෂද්දුන් නාසි බලාගන් අල් අන්බියා උම්මල් අම්තල් ෆල් අම්සල් අල්ලාහ් තාලා මේ ලෝකයේ පරීක්ෂණයට බාධනය කළෝගේ බෙහෙවින්ම පරීක්ෂණයට ලක් කර ඇත්තේ නබිවරුන් යන්නේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාට පැවසුවා අප දන්නවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ ජීවිත කතාව උදාහරණ කරන්න රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාට ඉපදෙනවා පියා අයියෝ ඒ වගේම අවුරුදු 6 රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාට සම්පූර්ණ වෙනවා මව පරිණිරය වෙනවා අල්ලාහගේ රහමතුනි අවුරුදු 6 කියන්නේ අපගේ දරුවන් පෙර පාසල යන වයස නැත්නම් අපගේ දරුවන් එක ස්ටේජ් ඉගෙන ගන්න වයස ඒ වයසේදී රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාට මවක් නැහැ පියාක් නැහැ අල්ලාහගේ පරීක්ෂණය කෙසේද කියලා බලන්න මම දයාකර සහෝදරවරුනි ඉන්පසු විවාහයෙන් පසු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාට ඔහුට ලැබෙන දරුවන් සියල්ලම දෙනා ෆාතිමා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියර අනෙක් සියලුම දරුවන් රසූල්ලා ජීවිතුන් අතර සිටින විටදීම අල්ලාහ් තාලා ඔවුන්ගේ ජීවිතය අල්ලාහ් තාලා ලබා ගන්නවා අල්ලාහගේ ප්‍රතිපත්තුනේ ඒ වගේම තමයි එක් මිනිසෙකුට අල්ලාහ් තාලා මේ ලෝකේ ලබා දෙන වටිනාම දායාදය තමයි මේ දරුවන් කියන දායාදය අල්ලාහ් තාලා ඒ තමයි පාරිශුද්ධ කුර්ආනයේ සඳහන් කරන්නේ අල් මාලු වල් බනූන් සීනතුල් හයාති දුනියා මේ දරුවන් කියන්නේ මේ ලෝකේ ආරම්භ කරන වස්තුන් කියන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා පවසනවා රසූල්ලාට පැවැනි පරීක්ෂණයක කෙසේද ඇස්සිදිරි කරන රසූල්ලා ජීවිතුන් අතර සිටින අවස්ථාවේදී ඔහුගේ දරුවන් ෆාතිමා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියර අනෙක් සියලුම දරුවන් මියනවා අල්ලාහගේ රහමතුනි එපමණක් නොව උදාහරණයක් වශයෙන් මම පවසන්නම් අද අප සමාජයේ දෙමව්පියන් දරුවන් නොමැති සමහර දෙමව්පියන් ඉන්නවා ඔවුන් පාරේ යනකොට කවුරුම ඔවුන්ට පැවසුවොත් පරම්පරාවක් නොමැත්තා දරුවන්ගේ ශක්තියක් නොමැත්තා කියන කවුරුන්මයි වැළඳුණා නම් කෙතරම් මේ ශෝධනයක් කියලා අප දන්නවා ඒ වගේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් ඇවිද යනවා ආසිකුවායි රසූල්ලාට බැනවදිනවා පරම්පරාවක් නොමැත්තා රසූල්ලාට කල්පසුද්ධියකෝ සත්‍ය නොමැත්තා කියන රසූල්ලාට බැනවදිනවා ඒ වගේම රසූල්ලාගේ මරණයෙන් පසු මේ මුහම්මද් කියන නම මේ ලෝකේ කවුරුවත් කතා කරන්න එකක් නැහැ කියලා ආසිකුවායි රසූල්ලාට පවසනවා සූරතුල් කෞසර් අල්ලාහ් තාලා සූරතුල් කෞසර්ගේ ආසිකුවායිට ඒක පිළිතුරු ලබා ඉන්න ශානියක වල් අබද ආසිකුවායි රසූල්ලාට පරම්පරාවක් නොමැත්තේ කියලා පැවසු ඔබ තමයි පරම්පරාවක් නොමැත්තා යන්නේ අල්ලාහ් තාලා ආසිකුවායිට පිළිතුරු ලබා දෙනවා මාදයාබර සහෝදරවරුනි එදා සිට අද වනතුරු මේ ලෝකේ ගණනය කර නොහැකි ප්‍රමාණයක් මිනිසුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ නාමය පවසනවා ඒ නාමය සෑම අවස්ථාවකදීම රසූල්ලාට සලවාත් පවසනවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් එදා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරා ඒට කුලිය අල්ලාහ් තාලා අදවනතු වෙන ලබාදී ඒ ලෝක අවසානයේ තිබුණ මේ මුහම්මද් කියන නම කිසිම අවස්ථාවකදී මැකී නොයන්නේ කියන දේ මතක තබා තිබුණේ ඒ වගේම තමයි වැදගත් කාරණාව නබි අයියුබ් අලයිහි සලාතු වසලාම් තුමාන සමහර උලමාවුන් සඳහන් කරන ආකාරයට අවුරුදු 7ක් 8ක් ඒ ප්‍රබලම අධ්‍යක්ෂක වුන් අවසරවා අවුරුදු 18ක් අල්ලාහ් තාලා නබි අයියුබ් අලයිහි සලාම් තුමාට පරීක්ෂාවක් කරනවා ඔහුට සමේ රෝගයක් කරදෙනවා එතනද කියනවා නම් ඒ සමේ රෝගයේ හේතුවෙන් එහි දුක දෙයක් පිට වෙනවා එම දුකේ හේතුවෙන් සමාජයේ අයියුබ් අලයිහිස්සලාම් තුමාන්ට දුරස් කරනවා අවුරුදු 18ක කාලයක් ඔහු ප්‍රතිවරයෙක් වෙලා අල්ලාහ් තාලා ඔහුට පරීක්ෂාවක් ලබා දෙනවා ඉන්පසු අවුරුදු 18කට පසු අල්ලාහ් තාලා ඔහුට සුවය
ඔහුට අලිමිව සියල්ලම නැවත ලබා දෙනවා. ඒ තමයි අල්ලාහගේ ප්‍රතිපලයි. උමන පරීක්ෂණය කරගෙන අප කුමක්ද කළ යුත්තේ? ඉවසීමෙන් සිටිය යුතුයි කියන දේ තමයි නබිවරුන් අපට පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අල්ලාහ් තාලාගේ පරීක්ෂණයන් ගැන කතා කරන අවස්ථාවේදී අමතක කරන නොහැකි වෙන විවරයක් තමයි නබි ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාතු වස්සලාම් වුණා. අප දන්නවා අල්ලාහ් තාලා මවසුවාකාරයට මේ ලෝකයේ දෙමෝපියන්ට ලබා දෙන වටිනාම දායාදය තමයි මේ ධර්මයන් කියන දායාදය. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නබි ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාතු වස්සලාම්ට වයස අවුරුදු 80 ඒ දරුවන් ඉන්පසු අල්ලාහ් තාලා ඔහුට දරුවන් ලබා දෙනවා. ඉස්මායිල් අලයිහිස්සලාම් ලබා දෙනවා. අල්ලාහගේ ප්‍රතිපත්තිය එතනින් පරීක්ෂාව අවසන් වෙනවාද නෑ. ඉන්පසු අල්ලාහ් තාලා නබි ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාට පරීක්ෂාව ලබා කරනවා. උමත් අල්ලාහ් තාලා අවසන්යේ ඉබ්‍රාහීම් ඔබගේ දරුවා ඔබගේ බේට මක්කාවේ දුර පළාතකට ඔවුන්ව හැරෙන්නස අල්ලාහ් තාලා ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාට අනුකම්පාව මලයාල සහෝදරවනි අල්ලාහගේ අන ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් ඒ ආකාරයටම කරනවා. මක්කාවේ ඉඳලා දරුවෝ බිරිඳුගේ ස්ථානයක තබා වටපිටා බැලුවනම් කිසිම අස්කොලක් කිසිම දෙයක් නැහැ. ආහාර පානයක කුමක්ද කරන්නේ කියලා සිතාවක් කරන මේ ප්‍රදේශය ජලය පෙරෙන්න පානේ නැහැ. මිනිසුන් පෙරෙන්න පානේ නැහැ. ඒ අල්ලාහගේ අන කරන්න යන්නේ ඒ පිළිපදින ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාන් එසේ බිරිඳවහා දරුවාගේ ස්ථානයක තබා පැමිණෙනවා. අල්ලාහගේ රහමතුනි ටික තුරක් ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාන් ඇන්දගෙනකොට ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාන්ගේ බිරිඳ පැමිණ ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාන්ගේ වසනවා ඔබ අපවත් කරන්නේ කියලා. අල්ලාහගේ රහමතුනි ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාන් නිශ්ශබ්දව නැවත ගමන ආරම්භ කරනවා. ඉන්පසු නැවත බිරිඳ පැමිණසනවා අල්ලාහ් වමලක බිහාදා ඔබට අල්ලාහ්ගේ මේ නැවසුවේ කියලා ඒ ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාන් ඕගයන්ගේ පිළිතුර ලබා දෙනවා. ඒකට අල්ලාහ්ගේ ප්‍රතිපත්තිය ආදරා අල්ලාහ් වන්නාලුගේ ඉමසීම කෙසේද කියලා බලන්න. ඇයගේ ඊමානය කෙසේද කියලා බලන්න. ඇය පවසනවා ඉදන් ලා යුදීමුල්ලාහ් එසේනම් අල්ලාහ් කිසිදා අපවයි දෙන්නේ. අල්ලාහ් තාලා අපව කිසිදා අමන කරන්නේ. අල්ලාහ් තාලාගේ අන එම නිසා අල්ලාහ් තාලා අපව කිසිදා අත්නොහොන්නේ කියන විශ්වාසයෙන් ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාට එම ගමන යන සවසනවා. අල්ලාහගේ ප්‍රතිපත්තිය ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාට එන්නම පිටුදුරක් ඇවිදලා ගිහිල්ලා ඒ පෙරෙන්නේ නොපෙරෙන්නේ මානෙකට යනවා. ගිහිල්ලා අහසට අදික් කරලා අල්ලාහ් වෙනුවෙන් රබ්බනා ඉන්නි අස්කන්තු මින් දුර්රියති බිවාදි ගෛරි බිදර්නි යා අල්ලාහ් මාමගේ බිරිඳ මාමගේ දරුවව ගස්කොළ කිසිවක් නෑ. ආහාර පානයට කුමක්ද කරන්නේ කියලා අවස්ථාවක් නෑ. පෙරෙන්නේ මානේ එක් මිනිසෙකු හෝ නෑ. එවැනි ස්ථානයේ යා අල්ලාහ් මගේ දරුවව මගේ බිරිඳව කරපදියා ඔබ ඒක බාරගන්නේ වෙන්නේ අල්ලාහ් තාලාට ප්‍රසන්න ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාට පිටර යනවා. අල්ලාහගේ රහමතුනි එපමණක්ම ඉන්පසු පරීක්ෂණය ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාගේ භාර්යාවට අල්ලාහ් තාලා කෙසේ තමන්නේ කියලා බලන්න ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාගේ භාර්යාව ඉස්මායිල් අලයිහිස්සලාම් තුමාට විවාහය දිනවා. ඉන්පසු ජලය සොයා එහෙ මෙහෙ දුවනවා. අල්ලාහගේ රහමතුනි අද අප හත්තුන්ලා ඒ අනිවාර්ය ක්‍රියාව ඉදිරි කරන්න යනකොට ලෝකයේ සිටින කුමන තරම් පුද්ගලයෙක් හෝ වේවා කවුරුන් හෝ වේවා අනිවාර්යයෙන්ම කලියු කාරණාවක් නම් සපා මරුවා මෙන්න අත්වතාව දීම. ඒ කෙසේ බැවින්නේ ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාගේ දේන හාජරා මුත්තල්ලාහ්ගේ තම දරුවාට විවාසයේ හේතුවෙන් එම සපා මරුවා යන ස්ථානයේ දෙකම දුවනවා. ඉන්පසු අල්ලාහ් තාලා සම්සම් ජලයෙන් කිම ජලය එම බරකත් ජලය අල්ලාහ් තාලා පිට කරනවා. අල්ලාහගේ රහමතුනි අද මක්කාවේ සම්සම් ජලය දිනකට ලීටර මිලියන කාලවකට වඩා ලීටර මිලියන කාලවකට වඩා මක්කා පුරාම බෙදා ගන්නවා. කිසිදා හිතන්නේ නැති ඉඳන්නම් ඒ සම්සම් දින පානේ කියලා අප මතක තබා ගන්න. අල්ලාහගේ බරකතේ කෙසේ කතා ලබා දෙන්නේ කියලා අප කල්පනා කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අල්ලාහගේ රහමතුනි අල්ලාහ් තාලා සමහර වෙලාවට අපට හිතවත් අපට බොහෝ හිතවත් මිනිසුන්ව අපෙන් ගලවා අල්ලාහ් තාලා පරීක්ෂා කරන්නේ. උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා ඒ වගේම උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය ඔහුගේ භාර්යාව අප දන්නවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ ඉස්ලාමීය දාවාවේ
රලියල්ලාහු අන්හා කියන ඔහුගේ භාර්යාව ඔහුගේ සැමියා ඉස්ලාම් ධර්මයට පිළිගන්නවා. ඉන්පසු ඔවුන් හිජරත් පිට යනවා. ඉන්පසු නැවත ඔවුන් මක්කාවට පැමිණෙනවා. ඉන්පසු ස්වල්ප කාලයකින් අල්ලාහ් තාලාගේ අනුමත පැමිණෙනවා මදීනාවට හිජරත් යන ලෙස. ඉන්පසු උම්මු හබීබා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය ඔහුගේ පුරුෂයා සමග මදීනාවට හිජරත් යන හදනකොට ඇයගේ පවුලේ ඥාති ඇයව අල්ලා ගන්නවා. උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය පවසනවා ඔබ අපසම්පත කරනා ඉන්න ඕන. ඔබගේ පුරුෂයා යනවා මදීනාවට යද්දී ඔබගේ පුරුෂයාව අප ඝාතනය කරනවා යන්නේ උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියගේ පවුලේ ඥාති වුණ පවසනවා. කරකියා ගන්න දෙයක් නෑ. උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය ඔහුගේ ස්වාමියා මදීනාවට පිට යනවා. උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය මක්කාවේ ඔහු තනි ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඔහු සෑම අවස්ථාවකම ඔහුගේ පවුලේ ඥාතීන් ඇයගේ පුරුෂයාව වෙන්කර ස්ථානයට ගොස් අඬා වැළපෙනවා. ඒ බලා සිටීම නොහැකිව උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියගේ පවුලේ ඥාතීන් උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියට පවසනවා ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා සමග මදීනාවට යන්නේ පවසනවා. ඉන්පසු මක්කාවේ සිට කිලෝමීටර් 500ක දුරක් පමණ ඒ උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය ඇවිදිනවා. ඒක තරම් කියනවා නම් ඔවුන්ගේ සෙනහස විතරක් කියනවා නම් මුළු මදීනාවම කතා කරනවා ස්වාමියා බිරිඳ ජීවත් වෙනවා නම් මේ වගේ තමයි ජීවත් වෙනවා කියලා ඔවුන් උදාහරණ දෙන්න පටන් ගන්නවා. අල්ලාහගේ රහමතුයි එසේ දින කාලයක් කරනවා උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියගේ ස්වාමියාගේ රූහි අල්ලාහ් තාලා ලබා ගන්නවා. ඒ ඉස්ලාමයේ අප සිටියොත්ම අපට දෙරේ මක්කාවේ පවුලේ නාමී සියල්ලම අතර ඔහුගේ පුරුෂයා වෙනුවෙන් මදීනාවට උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය පැමිණෙනවා. පැමිණි පසු අල්ලාහ් තාලා ඔහුගේ ස්වාමියාගේ රූහය ලබා ගන්න ඒ දෙතරම පරීක්ෂාවක්. අල්ලාහගේ රහමතුයි උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය පවසනවා මගේ ලෝකයේ තමයි මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඒ වගේම ස්වාමි පුරුෂයාගේ ලෝකයේ තමයි එතරම් සෙනෙහසින් කටයුතු කරේ දෙදෙනාගේ අල්ලාහ් තාලා ස්වාමියාගේ රූහය ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී එතරම් වේදනාවක් ඇතිවෙන්නේ අල්ලාහගේ රහමතුයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් ඉන්පසු උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියට ඒ දියුමක් යවනවා. ඒ දුආවක් අවසා ඒ දියුමක් යවනවා. අල්ලාහුම්මා ජුනි ෆී මුසීබති වඛ්ලුනි ඛෛරන් මින්හා යා අල්ලාහ් මට නීතවට මේ කරදරයෙන් මාව ආරක්ෂා කර මේ දුකෙන් මාව නිදහස් කර මට නීත වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් දෙන්නුවේ එම දුආවේ සඳහන් වෙනවා. උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියට මේ පුදුම සහගතයි මේ ලෝකයේ මගේ පුරුෂයාට වැඩිය වෙන පුරුෂයන් කවුරුවත් මට සෙනෙහස දක්වන්න එතරම් මගේ ස්වාමියා මට ආදරය දැක්වුවා. ඒ අල්ලාහගේ රහමතුයි එතුමියගේ ඉක්රා කාලය අවසන් වෙනවා. අල්ලාහ් තාලා එකක් අනෙක් තවත් ශ්‍රේෂ්ඨ ආකාරයෙන් ලබා දෙන්නේ කියලා අපට ඒ පෙන්වනවා. උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය විවාහ කරගැනීමට රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් කැමැත්ත දක්වනවා. ඒ උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය තරහ ගන්නට රසූලුල්ලාහ් මාව විවාහ කරගැනීමට රසූලුල්ලාහට උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය පවසනවා යා රසූලල්ලාහ් මම එක් මහරුකාන්තාව ඇයියව මාව විවාහ කරගන්න කැමතිද? එවිට රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් පවසනවා මා මහරු මිනිසෙක් තමයි එම නිසා ප්‍රශ්නයක් නොමැත්තේ කියා උම්මු සල්මා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් විවාහ කරගන්නවා. අල්ලාහගේ රහමතුයි අපගේ ලෝකයේ මේ ආකාරයට අල්ලාහ් තාලා ලබා ඇත්තේ අප සම්මාන දේවල් මේ තමයි මට ගැලපෙන්නේ කියලා මා කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඒ අල්ලාහගේ තීරණය එසේ නොවේ. වාසාමන් සතරහු ෂයියන් වහුව ඛෛරුල් ලකුම් වාසාමන් තුහිබ්බු ෂයියන් වහුව ඛෛරුල් ලකුම් වල්ලාහු යअलमු වඅන්තුම් ලා තඅලමුන්. අප සම්මාන දේවල් මේ තමයි මට ගැලපෙන්නේ. ඊට වඩා වෙන දෙයක් කොහෙත් නැහැ කියලා අප කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපට තවත් දේවල් මේ මට ගැලපෙන්නේ කියලා සමහර දේවල් කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඒ අපට තවත් ආකාරයකට අල්ලාහ් තාලා ශ්‍රේෂ්ඨ කර දක්වන්නේ. එම නිසා සියල්ලම තන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කියන්නේ අපට හදාගත්තේ. එම නිසා අල්ලාහගේ රහමතුයි අපගේ ජීවිතය අපට කුමන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ඒ සියල්ලම අල්ලාහ් තාලා අපට ලබා දෙන දායකයන් වශයෙන් අපේවා පිළිගන්නේ. ඒ තමයි සැබෑම මුමින්වරුන්ගේ ප්‍රතිලක්ෂණ කියන්නේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ පාවිච්චි වෙන්නේ
අජබන් ලිඅම්රිල් මුමින් එක් මුමින්වරයෙකුගේ ක්‍රියාවන් පුදුම සහගතය ඉන්න අම්රහු කුල්ලහු ලහු ඛෛර් ඔහුට උතුමක් සිදුව ඔහු කුමන ක්‍රියාවක එය ඔහුට ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේය ඉන් අස්වාබතු සම්මා ඔහුට සතුටුදායක කාරණාවක් සිදුව සකල වකාන ඛෛරන් ලහු ඔහු අල්ලාහ් තාලාට ප්‍රශංසා කරන්නේය එය ඔහුට ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේය වයින් අස්වාබතු සම්මා ඔහුට අසතුටුදායක කුමන ක්‍රියාවක් සිදුව සබර වකාන ඛෛරන් ලහු ඔහු එම අවස්ථාවේදී ඉබසීමෙන් කටයුතු කරන්නේ කියා මුක්මින් වරුන්ට පමණක් සතු ගති ලක්ෂණය රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් පෙන්වා දුන්නා. එනිසා අල්ලාහගේ නබිතුමේ අපගේ නිවිදා ජීවිතයේ අපට කුමන ප්‍රශ්නයක් නැමියත් ඒ සියල්ලම අල්ලාහ් තාලා අපට ලබා දී දායාදයන් වශයෙන් අප පිළිගත යුත්තේ කියා මම ප්‍රාර්ථනා කරා. මම මේ විහරණය වාසය කරනවා. Alhamdulillah alladhi yabtali ibadahu salihin liyuzakkiyahum wa yahfazahum wassalatu wassalamu ala rasulihil amin amma ba'd Allahge rahmatuni ma perasu ආකාරයට Allah Taala මිනිසුන්ව විවිධ ආකාරයට පරීක්ෂා කරන්නේ එක් කණ්ඩායමක් පරීක්ෂාවට ලක් කර තවත් කණ්ඩායමක් Allah Taala විරෝධ කරන්නේ එහි මූලිකම අරමුණ බොහෝ තිබෙන්නේ Allah Taala එක් කණ්ඩායමක් පරීක්ෂා කර අනෙක් කණ්ඩායමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් මොවුන් උදව් කරනවාද ඒ තමයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් පැවසුවේ වල්ලාහු බි අවනිල් අබ්දි මා කානල් අබ්දු බි අවනිල් අඛිහි Allah Taala එක් පුද්ගලයෙක් තවත් පුද්ගලයෙකුට උදව් කරන සෑම අවස්ථාවකම Allah Taala එම පුද්ගලයාට උදව් කරන්නේ යනුවෙන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් පැවසුවා අල්ලාහගේ වැඩිමතුනේ හිජ්රි 18 ආමු රමාදා එනම් ආමු රමාදා යනුවෙන් ඉස්ලාමීය වර්ෂයක් හඳුන්වනවා එහි ආමු රමාදා යනුවෙන් කැට නමදීමට මූලිකම හේතුව තමයි අප සිංහලෙන් කණු යනුවෙන් හඳුන්වනවා දෙවරෙන් කියනවා ශාම්වල් කියලා අපි කියනවා මදීනාවට එක් කාලවල වෙනස් වීම තත්ත්වයක් වියලි කාලවල තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා එතරම්ද කියනවා නම් මාස 9 කාලයක් ජලය නැහැ ඒ වගේම කස්කන සියල්ලම අනුවරටපත් වෙනවා තවත් උලමවුන් සඳහන් කරන ආකාරයට එහි ඇති සියල්ලම අනුවරටපත් වෙනවා එතරම්ම කාලවලක් ඒ අවස්ථාවේදී අලංකාර සතුටුමත් වෙනවා උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන් භාණ්ඩාගාරයේ සියල්ලම මිනිසුන් එක්ක නිරන්තරව කරලා භාණ්ඩාගාරයේ උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන්ට වෙන දෙන්න කිසිවක් නැහැ ඉන්පසු උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන් සෑම නැගකටම ලියුම් ගන්නවා මේ වගේ තත්ත්වයක් මදීනාවට උදාහරණ තිබෙනවා මිස්රයට යනවා අම්රුල් ආස් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන් මදීනාවට උදාහරණ කරනවා ඒ වගේ උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන්ගේ අලංකාර සිදුවීමක් සිදු වෙනවා අල්ලාහගේ රහමතුනේ උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු කියන්නේ බෙහෙතින්ම ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඔහුගේ ශාම් දේශයේ සිට මදීනාවට ඔහුගේ ඔටුවන් 3000 සමග බඩු පමිනන බව ව්‍යාපාරික බඩු පමිනන බව මදීනාවේ මිනිසුන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා. අපි දන්නවා එක රටක ඉඳන් තවත් රටකට භාණ්ඩ ඉම්පෝට් කරනකොට කිසිම අවස්ථාවකදී සිංහල ව්‍යාපාර කරන පුද්ගලයන් දෙලින්ම ගිහින් භාණ්ඩ ගන්න. අපි දන්නවා හැම රටකම හෝල්සේල් බිස්නස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. තොග බිස්නස් කරන කට්ටිය තමයි ඒ රටෙන් ඉම්පෝට් කරන භාණ්ඩ මුලින්ම ගිහිල්ලා විකදී ගන්න. ඒ වගේ උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ භාණ්ඩ ශාම් දේශයේ සිට මදීනාවට පැමිණෙනවා. ඒ පැමිණෙන අවස්ථාවේදී හෝල්සේල් බිස්නස් කාරයෝ සියල්ලම උදේ පාන්දරම ගිහිල්ලා උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා සමග දීර්ඝ කතා කරනවා. ඔවුන් ගන්න අපි දන්නවා කුමන හෝ ආපදාකත්වයක් ආවනම් නිකම්ම වාහනවල මිල නිකම්ම ඉඳලා මීටරේ ආපදාකට පත්ව අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වගේ තමයි වාහනවල මිල නිකම්ම ඉඳලා ඒ වගේ තමයි අල්ලාහගේ ප්‍රතිපතුනේ මිනිසුන් දැනගන්නවා මදීනාවට මේ තත්ත්වය ඒ නිසා වාහන දෙකුණ අපිට විකුණන්න පුළුවන් කියා උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන් සමග දීර්ඝ කතා කරන්න යනවා උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන්ට හෝල්සේල් බිස්නස් කරන කට්ටිය යනවා උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන් ශාම් දේශයේ ඉඳලා මදීනාවට ඔබගේ බඩු වෙනෝනේ ඔබගේ බඩු වලට ඒ නිර්මිත මුදලට ඒට අපි ගන්නවා මේ කවුමක එක් පාණ්ඩයකට මිලක් දීනවා
උදාහරණයක් සීනු කිලෝ එකක් 250 නම් ඒ කවුණු මුල්ලෙම කරන්නේ 250කට. ඒ වගේ හෝල්සේල් බිස්නස් කාරයෙක් ඉඳලා උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හුට පවසනවා ඒ වාහනේ ඉන්න 250ක් නම් මම 500ක් දෙන්නම් මට ඒ වාහන දෙන්න යන්න පවසනවා. ඕම් දන්නවා මදීනාවේ මිනිසුන් ආහාර පාන නොලැබී ඉන්නවා කුමන මිලන දුන්නත් ඒ බඩු ගන්න රෙස්ටුරන්ට් ඉන්නයි කියලා දන්නවා. ඕම් ඉන්න උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හුගේ මිල කතා කරනවා. දානේ පාඩිය 2000ට කරනවා. ඉන්පසු උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හුට පවසනවා මට මේ මිල මදි කියලා. ඉන්පසු එම හෝල්සේල් බිස්නස් කරන්න පවසනවා මේ මදීනාවේ අපහැර වෙන කවුරුවත් නැහැ 1000 දෙනෙකුට 2000කට කියලා ගන්න මේ මදීනාවේ කවුරුවත් නැහැ කියලා පවසනවා. එවිට උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු පවසනවා නෑ මට මීට වඩා 10 ගුණයක් වගේ අල්ලාහ් තාලා මට මේට වඩා ඔබගේ මිලට වඩා 10 ගුණයක් විතර ලබා දී තිබෙනවා. මා මේ කොට සියල්ල කරගෙන ආවේ බිස්නස් එකක් නෙවෙයි මේ මදීනාවේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට ඔවුන් මේ වියලි කාර්යවලට ඔවුන් මොහොසේ දීලා දෙනවා. ඒ සියලුම දෙනාට නොමිලේ බාහන සියල්ලම ඔබුන් 3000ගේ ප්‍රමාණයෙන් බාහන සියල්ලම මදීනාවේ සිට මිනිසුන්ට උස්මාන් රලියල්ලාහු අන්හු වදා කරනවා. අල්ලාහ්ගේ වැතිවතුනි අපගේ ආපදාවට පත්තු මිනිසුන්ට අප පුළුවන් තරම් උදව් කළ යුත්තේ. අපට පුළුවන් තරම් මුළුමනින්ම නොමැතිව අපගේ අඩක් කෝටි වෙන දේවලින් ඔවුන් වෙනුවෙන් වේදනා කළ යුත්තේ. එවිට නම් අල්ලාහ් තාලා අපට තව වැඩි කර ලබා දෙන්නේ කියන්නේ මතක තබා ගත යුත්තේ. ඒ වගේම වැදගත් කාරණාවක් තමයි සමහර මිනිසුන් උදාහරණයක් වශයෙන් පවසනවා නම් දැන් ගාල්ලේ ඉන්න නුවර ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන මිනිසුන් සමග සමහර බිස්නස් මොවුන්ගේ මුදල් ඔවුන්ගේ වදා කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ ආපදා ප්‍රත්‍යේ සියල්ලම විනාශ වී ගිහිල්ලා එවිට අපි කල්පනා කරගත යුතුයි අපගේ මුදල් බිස්නස් එකට අපි දෙවුවා ඒ සියල්ලම විනාශ වුණාට පස්සේ අප ඔවුන්ට දීලා කර්මන කිරීම මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මගේ සල්ලි ටික දුන්නා මට කෙසේ හෝ මේ ලාභය හොයලා ඔවුන් සමග රණ්ඩු කරන්න වෙනවා. අල්ලාහ්ගේ වැදගත්කමේ එසේ නොවේ බිස්නස් කියන දේ ලාභය හෝ අලාභය හෝ සියල්ලම පිළිගැනීමට සූදානම් වීමේ කියලා තමයි ඉස්ලාම් ධර්මය පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා මේ ආපදා ප්‍රත්‍යයන් කියන්නේ මේ පරීක්ෂණයන් කියන්නේ අල්ලාහ් තාලා ඔවුන්ගේ ගැටකට දක්වන සෙනෙහසක් වශයෙන් අප වටහාගත යුත්තේ. ඒ නිසා මා දයාවන සහෝදරවනේ අපගේ ජීවිතයේදී අප ජීවත් වන සෑම අවස්ථාවකදීම කුමන ආපදා හෝ වේවා අල්ලාහ්ගේ කුමන පරීක්ෂණයක් පැමිණියොත් වේවා ඒ සියල්ලම අල්ලාහ් තාලා අපට ලබා දෙති දායාදයන් වශයෙන් ජීවත් වීම මතක් කරමින් මාගේ දේශනාවෙන් සමාප්ත කරගන්නේ වාසුත් අල්ලාහ්